सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। शिव शक्त आप उपाय कै करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आप वेखै गुरमुख किसै बुझाए। तोड़ै बंधन होवै मुक्त शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनो आप करे सो होवै एक स्यों निवलाए। कहे नानक आप करता आपे हुक्म वरताए। परम सन्मान जो गुरु की साजी नवाजी होई। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। सारियां संगतां अठवें पातशाह बाला प्रीतम गरीब नवाज सतगुरु जी दे पावन पवित्र सचखंड गमन अस्थान गुरुद्वारा श्री बाला साहिब जी विखे पूजनीक माता जी माता सुंदरी जी और खालसे दे पूजनीक माता माता साहिब देवा जी दे अंगीठियां दे दर्शन कर रहीआं हन। दिल्ली दियां समूह संगतां और खालसा पंथ पूजनीक माता साहिब देवा जी दे पावन प्रकाश पुरब भी बड़ी शरधा नाल मना रहीआं हन। आओ अपनियां मन बिरतियां नूं माता जी दे चरनां 'च फिर जोड़िए। जिवें कीर्तन दा आनंद माणिया है उसे तरह कुछ समा गुरमत दी कथा विचार भी कोशिश करिए महाराज सच्चे पातशाह जी दा जस ही होवे जिहदे नाल मन निर्मल होवे अंतशकरण शुद्ध होवे चित बिरतियां निर्मल होण तां कि साडी आत्मा परमात्मा एक हो सके। अरदास करनी है सारियां ने सारे माता जी के चरणों 'च हाजरी लवाओ बुलाई हुई फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जेन कला धारियो आकाशं बैसंतर बेष्ट। जिस कला नाल वाहिगुरू ने ये सारा संसार पैदा किया है क्योंकि बिना ताकत दे बिना शक्ति दे बिना पावर दे कोई काम नहीं हो सकता। बिना ताकत दे कोई ताकतवर नहीं हुंदा। बिना बल दे कोई बलवान नहीं हुंदा। बिना शक्ति दे कोई शक्ता नहीं हुंदा। अकाल पुरख ने ऐसा नियम बनाया है कि एक शिव है एक ओदी शक्ति है। शिव नाम कल्याण स्वरूप दा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। शिव नाम चेतन दा है। असी तां किसी मूर्ति का ध्यान कर लवांगे क्योंकि साडी ओनी की सोच है ओनी की बिरती है। पर वाहिगुरू परमेश्वर की कोई मूर्ति नहीं है। वो सारिया ही मूर्तां विच विराजमान है पर ओदी अकाल मूर्त है। जिन्नियां मूर्तां साडे सामने आउंदियां हन भावें वो अखां नाल देखियां जाण भावें वो कन्नां नाल सुणियां जाण भावें वो नक नाल सूंघियां जाण ते भावें चमड़ी नाल छूईयां जाण ते भावें जीभ नाल चखियां जाण। जिहड़ियां पंज ज्ञान इंद्रियां राहीं साडे अनुभव च आंदियां ने वो मिट जांदियां ने। वो सदा नहीं रहिंदियां। अखां नाल किन्ना कुh चिर देख लोगे कन्नां नाल किन्ना कुh चिर सुन लोगे जीभ नाल किन्ना चिर चख लोगे नक नाल किन्ना चिर सूंघ लोगे चमड़ी नाल किन्ना चिर छू लोगे। खाने बड़े बड़े स्वादी खाने पर 24 घंटे तो नहीं ना खा सकते। देखते हैं बड़िया बड़िया सोहणियां फिल्मां पर 24 घंटे तो नहीं देख सकते। सुनते हैं बड़े बड़े गीत गाने
ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਛੂੰਹਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੂਹ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਨੁਭਵ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 6ਵੀਂ ਇੰਦਰੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੜੀ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 5 ਉਪਕਰਣ ਹਨ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਾਧਨ ਹਨ ਮਨ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਨਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਵੱਖ ਇਕੇਲਾ, ਸੱਚਾ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਤਪਾਵਸ, ਸਚੜਾ ਨਿਆਉ ਕਰੇਗ ਮਸੋਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਵੱਖ ਅਕੇਲਾ, ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ? ਰਾਤ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਦਾਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। 7 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੀਵਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਫੇਫੜੇ ਆਪਣਾ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪਰ ਉਸ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਆਪ ਉਪਾਏ ਕੈ ਕਰਤਾ। ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਵਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸ਼ਿਵ। ਸਿਹਾਰੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਵ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ। ਸ਼ਿਵ ਜੋ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੂਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਬੋਲੇ ਦੌਰਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੀਰ, ਉਹ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਆਸ ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂਤ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਹਨ ਔਰ 4 ਵੱਡੇ ਮੱਠ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਘੜੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਦਸਤ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੇਚਸ ਹੋ ਗਈ, ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਹੋ? क्या दक्षिण भारत से आया हूँ। किस लिए आए हो? शक्ति का खंडन करने के लिए आया हूँ। वो कुड़ी कहती है, उठो फिर शक्ति का खंडन करो।
कहता है शरीर में उठने की शक्ति नहीं है। वो 4 साल की लड़की बोली, जिस शक्ति से बिना आप खड़ भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते, उसी का खंडन करोगे? इन्ना कह के वो तो अलोप हो गई, क्योंकि वो शक्ति ही सी। ते वो दस गई कि शक्ति तो बिना कला ब्रह्म कुछ नहीं कर सकता। आखो सतनाम श्री। ते वो ब्रह्म दे विच ही शक्ति है, उस तो वखरी नहीं है, भिन्न नहीं है, अभिन्न है। किसी भी बलवान दी, किसी भी ताकतवर दी ताकत, किसी बलवान दा बल उस तो वखरा नहीं हुंदा। वाहिगुरु दी शक्ति वाहिगुरु दे अंदर है। रोज पढ़दे हां प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। वो शक्ति ने मां रूप धारण किया है, शक्ति ने प्यो रूप धारण किया है। दोवां दा मेल हुंदा तां इह संसार दी रचना हुंदी है। शिव शक्त आप उपाय कै करता, आपे हुक्म वरताए। ये खेड ओदी है। वो मेरा परमेश्वर वाहिगुरु आप गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह बन के आया है। संसार नूं दर्शन दिते हन। ते रागी सिंह पढ़ रहे सन, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, मेरा प्यो भी तू है, मेरी माँ भी तू है। क्योंकि माता पिता आप ही बनता है, आप ही शिव है, आप ही शक्ति है। आपे शिव शक्ति संजोगी। गुरबाणी च पंक्तियां कई बारी आईयां, इस विषय नूं बड़ा खोलिया महाराज ने। आपे शिव शक्ति संजोगी, उन्हां दा संजोग भी आप है। माता जी, माता साहब देवा जी उस अकाल पुरख की परमेश्वर की शक्ति का स्वरूप हैं। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी के गृह विखे आप जी सन 1700 दे विच 1757 बिक्रमी विच आए हैं। आम तौर पर कई बारी भुलेखे नाल साडी रसना तो ऐसा निकल जाता है, ਜਾਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ 1700 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਵੱਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ मेरा भी कोई पुत्र होवे, मेरी भी कोई संसार विच संतान होवे, मेरी भी कोई निशानी होवे, तां गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने माता जी की पूर्वली तपस्या नूं मुख रखदियां होइयां, उन्हां दी आत्मक शक्ति नूं पछाणदियां होइयां बचन कीते सन। मात भगवती पिता काल पुरख, गोद लियो नै खास पली, 40 नर ए बीज खालसे, मुक्ते पावन सिंह बली। ये बचन श्री सरबलोक ग्रंथ विच महाराज ने उदों लिखे ने जिथे कहंदे खालसा मेरी है, ना मरदी है, ना आउंदी है, ना जांदी है, वो सदा सदा प्रकाश है। रोज पढ़दे आ सहस कीर्ति सलोकां विच पंचम पातशाह कहंदे जेन कला धारियो आकाशं, बैसत्र का गगन रहाया। कोई सपोर्ट है, पर यह नीली छत सारिਆਂ ਦੇ सिर ते है। अमेरिका कनेडा जिथे मर्जी चले जाओ, ये छत सारिਆਂ ਦੇ सिर ते है। विण थमा गगन रहाया, जेन कला धारियो आकाशं, कहते फिर ਉਹਦੀ कला का एक करिश्मा तुहाडे सामने है। ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ है। हालांकि ਲੱਕੜ ਤੇ ਅੱਗ एक दूजी ਦੇ ਵੈਰੀ ਹਨ। ਲੱਕੜ ਨੂੰ किस ਤੋਂ खतरा है? ਅੱਗ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਗ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੱਕਰੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਤੈ ਥਾਂ ਰਾਖੇ। ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਕਰੀ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਜਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੰਪਰਦਾਏ 'ਚ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ, एक बंदे कोल पाना दा टोकरा है, एक बकरी है, एक शेर है, नदी पार करनी है, एक एक चीज़ पार लैके जानी है, किवें लै जाएगा?
ਜੇ ਆਖੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਖਾ ਜਾਏਗੀ, ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਾਨਾਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਇਕੱਠੇ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਪਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਖਾ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਦੀ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਪਾਨਾਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਫਿਰ ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਆਓ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਪਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥਾਂ ਰੱਖ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਨ ਕਲਾ ਮਾਤ ਗਰਭ ਅਸਥਾਪਨ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰੜੇ ਤੋਂ ਕਰੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਉਸ ਖਾਣੇ ਨੇ ਲਹੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਸ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਵੇਸਟ ਬਣਾਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਕੀ ਕਲਾ ਵਰਤੈ ਜਗ ਮੈਂ, ਅਰ ਜਾਕੀ ਕਲਾ ਸਭ ਰੂਪਨ ਮੈਂ। ਉਸ ਭਵਾਨੀ ਦੀ, ਉਸ ਚੰਡੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਉਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਭਗਉਤੀ ਦਾ, ਚੰਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਜਾਕੀ ਕਲਾ ਵਰਤੈ ਜਗ ਮੈਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਹ ਕਲਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਮੱਛਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਗਰੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ, ਇਹ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੇਟ 'ਚ ਚੂਹੇ ਕੁੱਦਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਖ? ਲੱਭੀ ਹੈ ਕਦੀ? ਵੇਖੀ ਹੈ? ਵੇਖੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬੁਰਕੀ ਅੰਨ ਦੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਲੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਾ ਕੀ ਕਲਾ ਵਰਤੈ ਜਗ ਮੈਂ, ਜਿਹਦੀ ਕਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਜਾ ਕੀ ਕਲਾ ਸਭ ਰੂਪਨ ਮੈਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਮ ਹੂੰ ਨਾ ਜਾਨੀ ਭਵਾਨੀ ਕਲਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਭਵਾਨੀ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਅਸਲ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਹਨ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਯੁਗੀ ਤਪੋ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਜਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਹਾਰ ਇਹ ਜੀਰਾ ਨਾ ਏ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੋਲਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤਪ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਲੋਕਪਾਲ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਸਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਖਸ਼ੀ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਮਨਾ ਭਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਵਾਇਆ ਜਾਂ ਜਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਦੀ ਹੈ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੂਖਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਦੇਵਤੇ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁੱਖ, ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਖੇੜੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਰਾਖਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ, ਫਿਕਰ, ਡਰ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ, ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ, ਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਦੈਂਤ ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਕਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਦੇਵਤੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕਰਮ ਜੇ ਪੁਰਖ ਕਮਾਵੈ, ਨਾਮ ਦੇਵਤਾ ਜਗਤ ਕਹਾਵੈ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤਾ ਬੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੈਂਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ 100% ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, 100% ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ 95, ਕਿਤੇ 99, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਂਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੈਂਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਭਗਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਡ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਖੇਡ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਚਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਛਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਪਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੰਬੇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਪਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਨ ਗਊ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਪਾਪ ਬਿਥਾਰਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਪ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਦੇਵਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਲੁਕ ਗਏ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵਿਚਾਰੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਭੌਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਲੁਕ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਗੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਛੱਡ ਪਵੇ, ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਕਲਯੁਗ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਸੁਣੀਐ, ਤੀਰਥ ਪਾਸ ਨਾ ਬੈਠਾ, ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਕਰੇ ਤੈ ਨਾਹੀ, ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਨਾ ਬੈਠਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਲਏ ਬਦਨਾਮੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲ ਕੇ ਲੱਛਣ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਐਸਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਚੰਡੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਭਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਹਵਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ, ਅੱਗ,
ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ, ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਰਤਤਾ ਹੋਵਾ ਪਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਨ? ਅੰਨ ਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ? ਹਵਾ ਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਦੈਂਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਕਤੀ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਚੋਟੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਤਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਮਿਕ ਹੋਏ। ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਖੜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਹੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦਿਖਾਓ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਅੱਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹੋਂ ਭਇਆ ਉਦਾਸ, ਤੀਰਥ ਬੜਾ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੀਰਥ ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਤੀਰਥ ਬਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਰਨਵੀਂ ਤਪੈ ਭਗੀਰਥ ਆਣੀ। ਗੰਗਾ ਭਗੀਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਭਗੀਰਥ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਜਾਰਨਵੀਂ ਤਪੈ ਭਗੀਰਥ ਆਣੀ, ਕੇਦਾਰ ਥਾਪਿਓ ਮਹਿ ਸਾਈ। ਜੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਾਸ਼ੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚਰਾਵਤ ਗਾਊ, ਮਿਲ ਹਰ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ। ਹਰੀ ਜਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣ ਨਾਲ ਤੀਰਥ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਵੱਡਾ ਕਿ ਜਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। 4 ਵੇਦ ਵੱਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਵੇਦ ਆਇਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮਾਤੜ ਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਵੇਦ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਭ ਇਹ ਕੰਚਨ ਕੇ ਚੇਰ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੁਸਤਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹ, ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣਾ, ਕਾਗਜ਼ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਕਲਮ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਿਆਹੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਵਿਕਣੀ ਖਰੀਦਣੀ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੁਭਵ ਪਾਰਸ ਕੀ ਕਣੀ। ਅਨੁਭਵ, ਫੀਲਿੰਗ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਅਨੁਭਵ ਪਾਰਸ ਕੀ ਕਣੀ। ਪਾਰਸ ਇੱਕ ਵੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪਾਰਸ ਦੀ ਕਣੀ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਕਰੈ ਸੁਮੇਰ, ਉਹਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਵੱਡਾ ਕਿ ਜਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹੋਂ ਭਇਆ ਉਦਾਸ, ਤੀਰਥ ਬੜਾ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਧੂ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਸੰਤ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਖਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਪਤ ਕਰ ਲਓ। ਸਮੁੰਦਰ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੈਂਤ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ, ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ, ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਦੈਂਤ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮੂਰਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਜਨਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੈਂਤ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਖੇਲੈ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨਾ। ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਨਾਟਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਡਾ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਡਾ ਨਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ, ਮਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਚੋਰੀ, ਯਾਰੀ, ਠੱਗੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਮਨ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਸੱਚ, ਸੁੱਚ, ਨੇਕੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ। ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਆਈਏ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ, ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਲੱਬ 'ਚ ਚੱਲੀਏ, ਜੂਏ ਖਾਨੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹੀ ਉਹ ਖੇਡ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਉਹ ਖੇਡ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਦਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਾਂ ਏ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਸਨ। ਮੂਰਖ ਕੇ ਕਿਆ ਲੱਖਣ ਹੈ? ਮੂਰਖ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੂਰਖ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਲੱਖਣ ਹੈ, ਕਿਆ ਮੂਰਖ ਕਾ ਕਰਨਾ। ਮੂਰਖ ਉਹ ਜੇ ਮੁਗਦਾ ਹੰਕਾਰੇ ਮਰਨਾ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜੋ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਐਦਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਥੱਲੇ ਪਈ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧੂ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਲਿੰਕ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਰਥ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਜਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਦੇ ਵਾਲ ਡਿੱਗੇ ਸਨ, ਓਨੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਆ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਖਸ਼, ਵੈਰੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਦੋਖੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੋਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਸਭ ਵਾਪਸ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਹ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਮਾਪਤ ਕਰਤਾ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਭ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਸੁਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਹਰ ਇੰਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਬਹਿ ਕੇ? ਪਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤਪ ਕਰੋ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਫੇਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਰਾਖਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਗਊ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਨਗੇ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ 10 ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਵਰਤੇਗੀ, 9ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਹਨ, ਖਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤੇਗਾ। ਇਹ ਆਦ ਸ਼ਕਤੀ ਚੰਡਕਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਤਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ, ਹੇਮਕੁੰਡ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸਪਤ ਸਰਿੰਗ ਸੋਭਤ ਹੈ ਤਹਾਂ, ਤਹ ਹਮ ਅਦਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ, ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾ ਆਰਾਧੀ। ਇਹ ਬਿਦ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ, ਦਵੈਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਇ ਗਇਓ। ਅਭੇਦ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਪੰਚਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਿਰਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਚੌਪੜ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੌਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 16 ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਐਨ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਖੇਡ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਦੂਜੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਫੇਰ ਕੱਚੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਰ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਤਪ ਸਾਧਤ ਪ੍ਰਭ ਮੋਏ ਬੁਲਾਇਓ, ਇਮ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਪਠਾਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਜਮਨਾ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਜਨੀਕ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਰੋਹਤਾਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਚੋਆ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੋਹਤਾਸ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੱਥਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਸਵੰਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਧੰਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲਕ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹੰਤੀ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਉਹ ਰੋਹਤਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਚੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕ ਬਣੇਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਫੇਰ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸੀਨ ਵੇਖਿਆ
ਉਹ ਸੀਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਹਿਬ ਦੇਵਾ ਖੜੀਆਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਰੀਆਂ, ਪੁੱਛਣ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸਹਿਬ ਸੱਚੇ ਜਿੰਦਾ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਕਰ ਹੱਥ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਬੋਲੇ, ਧਰੋ ਧੀਰ ਕਿਉਂ ਹੌਸਲੇ ਢਾ ਲੈਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਨੇ। ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸਤਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਦਿੱਲੀ ਆਏ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੜਾਅ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰੋ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਭਰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਤਪੋ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਯੁਗੀ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਲਾਗੇ ਹੀਰਾ ਘਾਟ, ਉੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ। ਦਸਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੀਰੇ ਘਾਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਛਕਣ ਦਾ ਪਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਵਾਂਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਸਤਰ, ਇਹ 6 ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, 5 ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਨ 1544 ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਗੱਦੀ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੁਮਾਲ ਪੂੰਝੇ, ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੂੰਝੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਗੱਦੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਆਰੰਭੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਬੜਾ ਮਹਾਬਲੀ, ਬੜਾ ਤੇਜਸਵੀ, ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਸੂਰਮਾ, ਬਹਾਦਰ, ਯੋਧਾ, ਜੰਗੀ ਜਰਨੈਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਰ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਡੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਕੁਝ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਆ ਬੱਚਾ ਪਾਲ ਲਵਾਂ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ।
माता जी दे बचन सुन के पातशाह बोले, कहन लगे सुंदरी जी हंसां दी रीस बगले नहीं करया करदे। हाँ किवें बाणी च बचन आउंदा कि हंसां सेती चित उलासा कुक्कड़ दी उडारी। कहंदे हंस उडारी मारदा 2-2 हज़ार मील दी उडारी हुंदी है, ਉਹਦੇ ਦਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੋਤੀ ਖਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਫੜ 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 ਕਰਕੇ 5-7 ਫੁੱਟ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਉਹੀ ਸਨ। ਪਾਲ ਲਿਆ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ 60 ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕਲਗੀ ਤੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪੜਦਾ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਪਿਆ। ਪੂਜਨੀਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕਮਰ ਕਸੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਬੜੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸ਼ਸਤਰ, ਪੂਜਾ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈ ਦਾ, ਕਮਰ ਕਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ 26 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਿਲਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ 1708 ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾਸਟ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਉਹ 1734-35 ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ 40 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ 48 ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੋ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਓ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਧੰਨ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ, ਸਰੋਵਰਾਂ, ਬੌਲੀਆਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਦਾਸ ਭਾਈ ਬਹੁ ਲਿਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਵਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਨ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਦਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਔਰ ਬੜੇ ਉੱਚ ਵਕਤਾ ਹਨ, ਨਾ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਅੰਗੀਠੇ 3 ਹਨ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ 2 ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਝੂਲ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੇ 50-50 ਫੁੱਟ ਦੇ ਹੀ ਲਾਓ, ਪਰ ਲਾਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਦੋਵਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਝੂਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਮਹਾਕਵੀ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਲ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਪੜਪੋਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸੌਦਾ ਚਤਰ ਸਿੰਘ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਥਲ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਾਈ ਭੇਖਾ ਨੇ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਵੇਖਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਗ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇ ਮੰਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਰਾਜ ਮੰਗਿਆ। ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਿਆ, ਪੋਤਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਪੁੱਤਰ ਔਲਾਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਵੇਖਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਗੋਰਾ, ਗੋਰੇ ਦਾ ਦਿਆਲਦਾਸ, ਦਿਆਲਦਾਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਦੇਸੂ ਸਿੰਘ, ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਕੈਥਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 1843 ਵਿੱਚ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਜੰਗੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। 150 ਸਾਲ ਬਾਣੀਏ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 1925 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਵੇਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ ਗਏ ਸੌਦਾ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ 14,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸ਼ਕੀਨ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਹਵੇਲੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਹਵੇਲੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਜੇ। ਆਪ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਨੇ, ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਤੇ ਕਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਲਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸੁੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਜੋੜੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ, ਸਭ ਕੁਛ 600 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਂਭੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਥਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਥਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿੱਡੇ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜੇ ਲਾਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੌੜੇ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਆ ਪਿਆਰ ਜਾਗੇਗਾ? ਇਤਨਾ ਬਚਨ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜੇ 2-4 ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ